पंजाब 'ਚ 113 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। बीजेपी के वालों 17 सितंबर तो 7 अक्तूबर पूरे 3 हफ्ते देश के विच जन्मदिन नूं लैके वख-वख प्रोग्राम करवाए जाणगे। की तुसीं इस दे नाल सहमत हो? तो साडे सिर्फ 1% दर्शकों ने सहमति जताई है, जबकि 99% असहमत ने, यानी कि उन्होंने लगता है कि इन्ना लंबा समा इन्ने वड्डे वड्डे प्रोग्राम प्रधानमंत्री के जन्मदिन ते नहीं मनाए जाने चाहिए। अज की लोक राय है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को सुनेहा भेजदਿਆਂ कहा कि दिल्ली जां हरियाणा जाके खेती कानूनों की लड़ाई लड़ो, सेंटर ते दबाव बनाओ। पंजाब दे विच 113 ਥਾਵਾਂ ते चल रहे धरने बंद किए जाने चाहिए ने, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता खराब हो रही है। कैप्टन साहब की इस सलाह के नाल की तुसीं सहमत हो? सहमत हो यस जां हाँ लिखियो, सहमत नहीं हो नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल गल पहलां पंजाब दी करांगे ते सब तो पहलां असीं तुहानूं श्री गुरु नानक साहिब दे अते माता सुलखणी जी दे विआह पुरब दीआं वधाइयां दिंदे आ। बटाला दे विच गुरु नानक साहिब अते माता सुलखणी जी का विआह पुरब बड़े शानो शौकत दे नाल मनाया गया। देर रात नगर कीर्तन रूपी बरात सुल्तानपुर लोधी की इतिहासिक धरती तो बटाला पहुंची। प्रशासन ਅਤੇ संगत ने नगर कीर्तन का स्वागत किया। वड्डी गिनती विच संगत गुरुद्वारा कंध साहिब बटाला विखे नतमस्तक हुई। नगर कीर्तन दे विच युद्ध कला यानी कि गतके दे जौहर दिखाए गए। जे इतिहास की गल कर लईए तो श्री गुरु नानक साहिब जी का सुल्तानपुर लोधी विच बटाला दे खत्री मूल चंद की सपुत्री बीबी सुलखणी दे नाल विआह होया सी, जिथे गुरुद्वारा कंध साहिब सुशोभित है। ते ये वो इतिहासिक कंध है जिथे गुरु नानक साहिब नूं कुछ बीबियां ने मजाक करन दे इरादे नाल बिठा दिता सी। एक बजुर्ग औरत ने कहा सी कि इत्थों तुसी उठ जाओ क्योंकि कंध डिग्गण वाली है। तो गुरु साहिब ने बचन किया सी कि माता जी तुसी फिक्र ना करो, ये कंध जुगां जुगांतरां तक कायम रहेगी। ते वो कंध अज भी कायम है, अज तक भी वो कंध नहीं दिख सकी। ते इस दिन नूं सदीवी याद रखण दे लई संगतां हर साल जुड़दियां ने। सुल्तानपुर लोधी तो नगर कीर्तन रूप दे विच बरात है जिहड़ी ओह बटाले पहुंचदी है। देश विदेश की संगत हाज़री भरदी है। गुरुद्वारा सुल्तानपुर लोधी तो लैके बटाला ते आस पास के इलाकों राह के इलाकों में लंगर का खास प्रबंध किया जाता है। गुरु साहिब के 534वें विआह पुरब के पावन मौके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिविल हस्पताल बटाला दे विच निवेकली मुख्यमंत्री ई क्लीनिक सेवा शुरू की, जिस नाल पेंडू इलाके विच वसदे लोकां नूं माहिर डॉक्टरां दीआं सेवावां आसानी दे नाल मिल सकणगीआं। सारे लोकां नूं विआह पुरब दी वधाई दिंदिआं कैप्टन ने कहा कि इन्हां सेवावां नूं शुरू करन दा इस तों वधिया दिन होर कोई नहीं हो सकदा सी। उन्होंने कहा कि नवंबर के अखीर तक सूबे भर में शुरू होने वाली विशेषीकृत मैडिकल सहूलतां दे नाल गरीब ते लोड़वंदां नूं भी निजी खेत्र में सेहत सेवावां दे रहे सुपर स्पैशलिटी डॉक्टरां दीआं सेवावां भी मिल सकणगीआं, जो पहलां उन्हां दी पहुंच तो बाहर सन। पर हाले बटाले नूं नवां जिला ऐलाने जाण दी बटाला वासियां दी उਡੀਕ लगातार जारी है। हिमाचल तो मौसम की एक अहम जानकारी तुहानूं दे दिंदे हां। लाहौल स्पीति जिले के बारालाचा दे विच भारी बर्फबारी हुई, जिस तो बाद मनाली लेह राजमार्ग आवाजाही के लिए बंद कर दिता गया। लाहौल स्पीति के SP मानव वर्मा ने दस्सिया कि बारालाचा दे विच ताज़ा बर्फबारी हुई है तो बहुत भारी बर्फबारी हुई है, इस करके हाईवे ते आवाजाही है जिहड़ी रुक गई। केलांग दे विच हिमाचल रोडवेज ने दिल्ली तो लेह बस सर्विस भी बंद कर दी। पटियाला दे विच 2 अध्यापकों ने भाखड़ा नहर दे विच छालां मार दित्तियां। अपणियां सेवावां रैगूलर करवाउण लई 3 महीनों तो पटियाले दे विच पक्का मोर्चा ला के बैठे ETT टैट पास अध्यापक यूनीयन के 2 कारकुनां ने भाखड़ा दे विच छाल मार दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई की, जिस सदका गोताखोरां ने दोवें अध्यापकों को सही सलामत बाहर कढ लिया। ETT टैट पास अध्यापक रोस मार्च करते हुए संगरूर रोड ते स्थित पसियाणा के भाखड़ा पुल ते पहुंचे सी, जिथे धरना मार के बह गए, आवाजाही ठप कर दी। ते इसे रोस दौरान 2 अध्यापकों ने भाखड़ा विच छाल मार दी सी ते अध्यापकों का धरना लगातार जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों नूं फेर तो पंजाब दे विच धरने लाउण तो वर्ज दिता है। कैप्टन ने किसानों नूं दिल्ली ते हरियाणा जाके खेती कानूनों की लड़ाई लड़न की सलाह दी है, जिवें कि उन्होंने पिछले सितंबर अक्तूबर दे विच भी दित्ती सी, जदों किसानों ने पंजाब दे विच मोर्चे गड्ढे सी। उस तो बाद फिर किसानों ने दिल्ली नूं कूच कीता सी, पर हुण तां ऑलरेडी किसान दिल्ली ते हरियाणा दे विच बैठे हुए ने।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 113 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। 113 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਸ ਵੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਲੇ ਵੀ ਗਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਔਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਆਏ, ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੜਪਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਖਰਾਬ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਾਨੂੰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀਏ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਮਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਝਾਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 113 ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ 113 ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 127 ਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 113 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ,
ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਹੈ ਉਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 97ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਰਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਪੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜਾਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਏਸੀ ਮੂਹਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤੰਜ ਕਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਰਦੀ ਹੁਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਬਬ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਆਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ 100 ਤੋਂ 200 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਂਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਬਵੇਂ ਬੁੱਲੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਤਾਂ
ਪੱਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਸਾਂਭੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਮੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਸਾਂਭਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਰੌਣਕ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੌਣਕਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅਮਰਕੋਟ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਮਰਕੋਟ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੈਲੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਆ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। NAS ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ NAS ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਵਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ DTF ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਥਾਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਾਰਾ 295A ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਨੰਬਰ 0122 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਧੀਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਮੋਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ। ਸਿਗਰਟ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਧੂੰਆਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੇਜਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 24/9/2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੈਂਟਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1897 ਦੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 21 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੌਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੁੱਤ 10 ਫੁੱਟ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਉੱਤੇ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੈਂਟਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 36,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਊਕ ਪੇਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਤਵਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਤ ਹੌਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ 20 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 127 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਮੁੱਖ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵੀਰਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀਰਗਤੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਤੇ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। WHO ਇਸ ਹਫਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ WHO ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ। ਹੁਣ WHO ਜਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਧਰਮਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮੁਫਤ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। SMO ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਥਾਣਾ ਧਰਮਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਹੀ ਟੀਕੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਂਜਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। DSP ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SMO ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਦੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਬਸਤੀ ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਮੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੁਫਤ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਐਮੀਫਿਊਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਇੰਨੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਵਕਤ 9 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ RTI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ OSD ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RTI ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ MLA ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਲੜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2600 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 2600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ। ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਈ, ਵਾਸ਼ਰਮੈਨ, ਦਰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਸਟਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 64 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗੀ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਸਵਰਗੀ ਮਾਤਾ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 1962 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੰਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿਵਾਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਉਦਾਸੀ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਫੰਡ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਰਸ਼ ਗੋਇੰਕਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨ ਬਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੀਅਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨੋਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਖਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ NDP ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ NDP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਵਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਓਟੋਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ NDP ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2019 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 19 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 157 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 121 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। 338 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ NDP ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 24 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ NDP ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 17ਵੇਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 17ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇਵਵਰਤ ਨੇ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ BJP ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ BJP ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਦੀ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਮਿੱਤਰੋਂ ਕੇ ਹੋ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ UP ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ANI ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ AM ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਆਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 44 ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ 6 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਪਾਰਮਪੋਰਾ ਪਠਾਨ ਚੌਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CRPF ਦੀ 37ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 44 ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਦਿਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਚੀਨੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਮਿਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:50 ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਦਾਗੇ ਗਏ ਰਾਕਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 6 ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਣਾਅ ਹੈ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਾਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰੀ। AFP ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਸ ਹੁੰਦਾ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ, ਉਸ ਡਾਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚਾਲੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੇਲ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਤਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲ ਥਾਨੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਟੋਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਉਮਰੀ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਹਨਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਤਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਹੈਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਬਰਾਦਰ ਅਖੁੰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਹੇਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਖੁੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਐਮ ਨਈਮ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਬਰਾਦਰ ਦੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 9/11 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਰਸੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ FBI ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫੈਸਲ ਬਿਨ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਸਫਲ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਪਣੀ ਬਾਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।